Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? Юнит 5, 56-57 беттердің тапсырмаларын орындаймыз. Олай болса, каналға тіркелмеген болсаңыздар, видеоның астында подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар, каналды жоғалтып алмас үшін. Олай болса бастайық. Exercise 1. Check the meaning of the words in blue in the quiz on page 57. Match the words with the definitions. 57-ші бетте берілген осы квиздің, тестте берілген көкпен берілген сөздердің мағынасын аударып түсініп алды дейді. Одан кейін сөздерді сипаттамасымен, анықтамасымен сәйкестендіруіміз керек екен. Біріншісі literature, әдебиет, playwright бұл жазушы, именно пьесаларды жазушы. Adapted бұл адаптированный деп айталады, яғни жаңағы кітап бейімделген, яғни бір деңгейге бейімделген деген сияқты. Critic бұл критик, яғни сыншы, сын айтушы, Published бұл басып шығарылған. Title ат, кітаптың аты. Rhyme бұл ұйқас, рифма, және chapters бұл бөлімдер. Ал олай болса сөздерді анықтамалымен сәйкестендірейік. Someone who writes plays for the theater, television or radio. Пьеса жазатын адам, playwright, жазушы. The name of the book, кітаптың аты, title. A separate section of a book, кітаптың бөлек бөлімі, бұл chapter деп аталады. Change something to make it suitable for new use or situation. Бір нәрсені жаңа қолданысқа немесе ситуацияға қарай өзгерту, бұл бізде adapt, бейімдеу, яғни. Produce and sell a book, кітапты шығарып, оны сату, бұл publish, Have the same sound, бірдей дыбыс болу, бұл rhyme, ұйқас. Novel, short stories, plays and poems, романдар, қысқа оқиғалар, өлеңдер, олардың бәрі literature, әдебиетке жатады, Someone whose job is to give his/her opinion about a book, a film, a play, etc. Кітап туралы, фильм туралы, пьеса туралы немесе басқалар туралы өз ойын беру керек адам, өз ойын айтатын адам, бұл критик. Келесі, exercise to work in pairs, do the quiz on page 57. Then listen and check your answers. Who got the most answers right? Жұп болып жұмыс істейміз. 57-ші беттегі квизді, яғни тестті орындаймыз. Одан кейін тыңдап жауаптарымызды тексереміз. Кім ең көп дұрыс жауапты тапты. Books are powerful, they can save lives, they can start wars, they can change the way we think, and they can change the way we speak as well. Many words that we use today first appeared in works of literature. The famous playwright William Shakespeare invented and adapted more than 1,500 new words. Which of these words did he not invent? дейді. Қай сөзді William Shakespeare ойлап тапқан жоқ деп тұр, короче. A. Careful деген сөзді ол ойлап тапқан жоқ. Which literature work does the word robot come from? Робот сөзі қайсы әдеби жұмыстан шықты дейді. Бұл бізде C. The play R.U.R. by Carol Capek. 3. In 1516, Sir Thomas More published a book about an island with a perfect social and political system. The title of the book is Today, this word is used to describe a perfect society дейді. Бұл бізде A. Utopia. New words sometimes come from the names of characters in books. Which of these character names is used to describe someone who is extremely mean? Бұл бізде B. Scrooge. In his poem, Jabberwocky, Lewis Carroll describes the hunt for a monster called the Jabberwock using humorous invented words. Some of these words are now part of the English language. What does the word Jabberwocky mean? Бұл бізде D жауабы.
writing or speech that makes no sense. Yeah? Мағынасы жоқ сондай сөз деген мағына білдіреді екен. Келесі үшінші жаттығу. Complete the table with the words from the quiz on page 57. What does the endings full and less mean? Жаңағы квиздан, тесттан сөздермен осы таблицалар толтырамыз. Full мен less-тің мағынасы қандай екен? Powerful, powerless, painful, painless, careful, careless, useful, useless, harmful, harmless берілген, fearful, fearless, hopeful, hopeless. Full деген бір нәрсеге бай деген, яғни powerful күшке бай, күшті деген сөз, я? Careful мұқият деген сөз, яғни мұқияттыққа бай деген сияқты, я? Full деген жаңағы positive meaning береді. Ал less деген бір нәрсе жоқ деген. Я, мысалы painless аурусыз, careless деген сөз жаңа мұқиятсыз деген сияқты. Бір көбінесе сыз қосымшасы болып аударылады. Олай болса, төртінші жаттығу. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңдауымыз керек екен. You lost your library card again. Why are you always so careless болады екен, я? Сен карточкаң жоғалтып алдың ба, неге сен сонша мұқиятсызсың дейді. Екіншісі, the main character is a powerful witch, я, күшті мықты. Thank you so much, you are very helpful. Сен әрдайым көмекке дайынсың, көмекшісің дейді. Don't sit too close, so close to the TV, it's harmful. Ол зиянды. He's not afraid of anything, he's fearless. Ол қорқынышсыз, яғни қорқыныш деген не екен білмейді, я? Келесі, бесінші жаттығу. Think about the last book you read and make some notes. Use the questions below to help you. Tell your partner about it. Can they guess the title of the book дейді. Өзіңіздің соңғы оқыған кітап туралы сөйлемдер жазамыз. Мына сұрақтар бізге көмектеседі. Осы сұрақтарға жауап берсек болады. Одан кейін жұбымызға сол сөйлемдерді айтып береміз. Ол қандай кітап туралы айтып тұрғанымызды табу керек. It's about a small prince who visits many planets, including Earth. He learns about life and love from a fox and a rose. He meets a pilot in the desert дейді. Бұл кішкентай принц туралы көптеген ғарыш планеталарды аралаған, жерге де келген. Ол махаббатты түлкімен гүлден үйренген. Ол шөлде ұшқышты кездестіреді. It's a novel. Бұл роман. The main characters are Little Prince, the pilot, the rose and the fox. Басты кейіпкерлер кім? Автор кім? The author is Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Did you like this book? Why not? Саған ұнады ма? Yes, I liked it very much because the story is sad but also very beautiful and has a good message about friendship and what is important in life. The drawings are nice too. деп айтсақ болады. Жұбымыз бұл қандай кітап екенін табу керек. Бұл The Little Prince, кішкентай ханзада кітабы. Осымен біздің бұл беттегі тапсырмалардың барлығын орындадық. Достар, пайдалы болса міндетті түрде каналға қолдау білдіріп кетеміз. Видеоның астында пікірлерімізді жазып, бұл видео пайдалы болатын досымызға жіберіп қоямыз. Сау болыңыздар.